بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کی بیوی فراہیم بن یوسف کی بیٹی تھی۔ ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب کو اللہ نے خوشحالی بخشی تھی۔ وہ کافی مال و دولت رکھتے تھے، ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی ملکیت میں تھے۔ خدا نے انہیں 7 بیٹوں اور 7 بیٹیاں عطا کی تھی۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہتے اور نماز پڑھتے۔ خدا نے حضرت ایوب کو پیغمبری عطا کی۔ وہ بندگی اور خیرات کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کے پاس پھٹک بھی سکے۔ شیطان لعین کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا۔ ان سے حضرت ایوب سے عداوت کی ٹھان لی۔ خدا کی جناب سے ان کو رہائی ہوئی۔ اے مردود، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تیرا حربہ کارگر نہ ہوگا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ شیطان نے کہا، خداوند تو نے ان کو دولت اور خوشحالی دی ہے، اولاد سے ان کی آنکھیں روشن ہیں، پھر وہ تیرا شکر کیوں نہ ادا کرے گا؟ ہم تو جب جانے کہ تو یہ نعمتیں اس سے لے لے، پھر بھی وہ تجھے یاد کرے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھن گئی تو وہ تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور جا پڑے گا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، میرے مخلص بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرا شکر گزار بندہ تیرا شاکر ہو جائے۔ شیطان نے کہا، اگر تو مجھے ایوب کے مال اور دولت پر اختیار دے دے تب معلوم ہو کہ وہ کیسے بندگی کرتا ہے اور ان کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ جناب بے نیاز نے فرمایا، جا، ایوب کے مال اولاد پر میں نے تجھ کو اختیار کر دیا۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور ان سے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگایا کہ وہ ان کے مال اور جانوروں کو تباہ کر دے، اور آخر شیطان گوالی کی شکل میں حضرت ایوب کے پاس آیا اور کہا، تمہارے سارے جانور اور مویشی تباہ ہو گئے۔ حضرت ایوب نے یہ سن کر فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ مجھ کو اپنے فضل سے دیا ہے اور اپنے عدل سے لے لیا۔ شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ایوب کی کھیتی اور خلیان میں آگ لگا دو، اور خود حضرت ایوب کے وکیل کی صورت میں آ کر بولا، تم تو نماز میں لگے ہو اور تمہاری کھیتیاں اور خلیان جل کر خاک ہو گئی، درخت اور باغ سوکھ گئے۔ حضرت ایوب نے پھر وہی جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ سب ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا اور اپنے عدل سے واپس لے لیا، اور بغیر کسی پریشانی کے نہایت دل کے ساتھ نماز میں لگے رہے۔ شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز کے برباد ہونے کی خبر دیتا رہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں اس نے آ کر خبر دی، اے ایوب، گھر کے گرنے سے تمہارے بچے دب گئے۔ حضرت ایوب نے توکل و صبر کی رسی ہاتھ میں نہ جانے دی اور اپنے مزاج میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر شیطان نے خدا سے کہا، الہی، ایوب جانتا ہے کہ تو اس سے صبر کے بدلے میں اسے دگنا مال اور اولاد دے گا، اسی لیے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اگر تو مجھے اپنے جسم پر اختیار دے تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہو۔ خدا نے فرمایا، جہاں میں نے تجھ کو اپنے بدن پر سوائے زبان، دل اور کانوں کے اختیار دے دیا۔ حضرت ایوب کے جسم مبارک میں خارش پیدا ہوئی اور ایسا روگ لگا کہ جسم کی خال اور گوشت تک پھٹنے لگا، بدن میں کیڑے پڑ گئے، اس سے بدبو آنے لگی۔ گھر والوں نے بستی سے باہر ایک جھوپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب رہنے لگے۔ آپ کے ساتھ کوئی تیماردار اور خبر لینے والا نہ رہا، کوئی آپ کے قریب نہ آیا۔ ایک آپ کی بیوی رحمت تھی جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی، اور کچھ ان کے پاس تھا سب آپ سے علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی پاس نہ رہا
तब बीवी साहिबा मजदूरी करती और आधी मजदूरी तंदुरुस्ती के लिए सदका करती और आधी मजदूरी का खाना खरीद कर उनके पास ले जाती। जब हजरत अय्यूब की बीवी मजदूरी के लिए जाती थी तो शैतान सरे राह में खड़े होकर उन्हें मना करता था कि आप ऐसे हसीन जमील खातून के लिए मजदूरी करती हैं और अपनी जवानी ऐसे शख्स की खिदमत में क्यों बर्बाद करती हैं जिस पर खुदा का कहर उतरा है। यह एक मिस्र का सरदार निहायत मालदार और इख्तियार वाला है। मैं आपका निकाह उससे करा दूंगा और इस तरह आपका दर्जा बढ़ेगा और आपकी इज्जत बढ़ेगी। हजरत रहमत उनकी बातों पर कुछ भी ध्यान न देती और रात में अपने शोहर से तमाम बातें बयां करती। हजरत अय्यूब फरमाते थे, तू हरगिज उनकी बातों पर जा, वह इब्लीस है और बेबुनियाद बातें करता है, उसकी सारी सरासर धोखा और फरेब है। एक दिन शैतान ने तबीब के भेष में आकर बीवी रहमत से कहा, इस रोग का इलाज तो बस सूअर का गोश्त और अंगूर की शराब है, इसके सिवा किसी चीज से भी तुम्हारा शोहर तंदुरुस्त न हो सकेगा। बीवी साहिबा तंदुरुस्ती के लालच में मजदूरी करके दोनों चीजें लेकर हजरत अय्यूब के पास हाजिर हुई और कहा, यह दवा एक तबीब ने बताई है। हजरत अय्यूब को गुस्सा आया और फरमाया, क्या मैंने तुझसे कहा नहीं था कि वह शैतान है? क्या तुझे खबर नहीं थी कि पैगंबरों पर ये चीजें हराम है? अगर मैं अच्छा हो जाऊंगा तो इसके बदले मैं तुम्हें 100 लकड़ियां मारूंगा। बीवी साहिबा इसके बावजूद खिदमत करती रही और खिदमत में कोई कोताही न होने दी। वह दिन रात खिदमत में हाजिर रहती। हजरत अय्यूब भी इसी मुसीबत और तकलीफ में सब्र करते रहते और एक लम्हा भी अल्लाह की इबादत और उनकी याद से गाफिल ना हुए। यहाँ तक कि आसमान के फरिश्ते और जमीन के रहने वाले इस हाल में हैरान थे, इब्लीस की कोई चाल कामयाब न हुई। हजरत अय्यूब की बंदगी, इताअत और अकीदे में शैतान का सारा हरबा और उसकी सारी चाल नाकाम हो गई। हजरत अय्यूब ने अपने रब को पुकारा, खुदाया मुझको बीमारी लग गई है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। खुदा ने उनकी पुकार सुन ली। मुसीबत का ज़माना गुजरा और हजरत अय्यूब की आजमाइश पूरी हुई और वे इस आजमाइश में पूरे उतरे तो हजरत जिब्रील अमीन ने उनकी झोपड़ी में आए और खुदा की तरफ से उन्हें तंदुरुस्ती की खुशहाली सुनाई। फिर उनका हाथ पकड़कर इस जगह से उठाया और फरमाया, अपना दाहिना पाँव जमीन पर मारो। पाँव मारते ही एक गर्म चश्मा पैदा हुआ। आपने उससे गुस्ल किया और तमाम मर्ज बदन से दूर हो गया। फिर जिब्रील के कहने से बायां पैर जमीन पर मारा और एक सर्द चश्मा फूट निकला। उसमें से आपने पानी पिया, जिसकी बरकत से तमाम अंदरूनी तकलीफ और खराबी दूर हो गई। हजरत जिब्रील हजरत अय्यूब के पास बैठे थे कि बीवी साहिबा मजदूरी करके आई और 2 तंदुरुस्त आदमियों को देखकर हैरत से कहा, यह मेरा एक बीमार शोहर था, वह कहाँ गया? हजरत जिब्रील ने कहा, अगर तू उसे देखेगी तो पहचानेगी। हजरत अय्यूब हंस पड़े। बीवी साहिबा ने उन्हें पहचान कर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर हजरत जिब्रील के सिक्से से हजरत अय्यूब ने खजूर की 100 हरी शाखों को एक साथ लेकर बीवी को उससे मारा। इस तरह उसकी कसम भी पूरी हो गई और बीवी को कोई चोट भी न आई। खुदा ने उनकी तकलीफ भी दूर कर दी और उन्हें उनके बाल बच्चे भी दिए और उन्हें अपनी रहमत से पहले से ज्यादा अता किया। तंदुरुस्ती मिलने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रूम वालों की तरफ गए ताकि वह उन्हें खुदा की दावत दे सके और उनसे सच्चे दीन की तरफ बुलावे। इसी मुल्क में हजरत अय्यूब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के हैं और बेशक हमें उसी की तरफ पलटवार जाना है।